عندما ساد المحامين وتنادوا للرحيل جئتموهم والدمع سائل قلت كيف لي يا دليل صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وولد وبارك عليه وعلى آله. وقيل لبعدهم كأن وجهه القمر فقال بل أضوأ من القمر إذا لم يهل دونه الغمام قد غشيه الجلال وانتهى إليه الكمال. قال بعد وصفه ما رأيت قبله ولا بعده مثله فيعجز لسان البليغ إذا أراد أن يسي فضله فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بالمحل الأسنى وأسرى به إلى قاب قوسين أو أدنى وأيده بالمعجزات التي لا تحصى وأوفاه من حصال الكمال ما يجل أو يستقصى وأعطاه خمسا لم يعطهن أحدا قبله وآتاه جوامع الكلم فلم يدرك أحد فضله وكان له في كل مقام مقال ولكل كمال منه كمال لا يحور في سؤال ولا جواب ولا يجول لسانه إلا في صواب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وما ساء أن يقال فيما وصف القرآن ورفع فضائل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان والجمع له بين رؤيتي وكلامي وقرن اسمي استمد على مقامي وجه رحمة للعالمين ونورا وملا بمولده القلوب سرورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi bil ijabati wal qabul wa barakati sawful quriyati wilayah usahbul hadwah jam' ahfadul ulam fi hadith jama'al fatih. Iya kan Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah ila khataya Rabbi zidni ilman nafi'an صالحا
الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا بمدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم دخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معهم في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم الشفاعة لخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة وفي كل وقت وحيد ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسرت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمه الله تعالى منهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يا بقى سلام على ممار الدهور اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحيينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا من المتقين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة قوما رفيقا اللهم اسقنا من حوض نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نزمعها بعدها أبدا واحشرنا تحت لواء غدا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا وذوي حقوق علينا أجمعين ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين المؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجات وغافر ذنوب وخطيئات يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أولين الآخرين ويا قوي يا متين اللهم ارزقنا نظرة إلى وجه الكريم اللهم ارزقنا نظرة إلى وجه الكريم اللهم ارزقنا نظرة إلى وجه الكريم سيدنا محمد الرؤوف الرحيم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب العالمين الفاتحة بنية القبول ومقبول وتمام كل صول وصلاح شان ظاهر وباطن دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأحبابنا ومشايخنا وذوي حقوق علينا أجمعين أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا امهنات ولا امتحان بجاه سيدي ولد أدنان وإلى حضرة النبي المصطفى المجتبى والمرتضى والمتقى وبحر الصفا وخير الوفا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pembacaan Maulidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah kita laksanakan bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita, menurunkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita, urusan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari panitia penyelenggara yang akan diwakili oleh ketua panitia. Kepada ketua panitia, waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Ustadz Rasudin SAG yang telah hadir di hadapan kita, para bapak alim ulama yang kami muliakan, Bapak Lurah, Bapak Slamet Lurah kita yang kami hormati, Bapak RW, Bapak RT yang tidak bisa kami sebutkan semua yang telah hadir, kami hormati juga Bapak-bapak Ketua NU dan seluruh jajarannya dari Sungai Beduk yang kami hormati, Bapak-bapak Banser yang telah sudi menjaga keamanan kita yang kami hormati juga, Bapak-bapak, ibu-ibu semua, hadirin hadirat yang kami hormati. Pada malam hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi iman, diberi Islam, sehingga kita bisa menghadiri acara safari Maulid Nabi Muhammad SAW. Meskipun tadi ada sedikit kendala, dan alhamdulillah sudah bisa kita lanjutkan. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat, saya di sini mewakili semua pengurus masjid mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang telah sudi membantu terlaksananya yaitu acara safari Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan apa-apa yang dikorbankan bapak-bapak, ibu-ibu semua nantinya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas sebagai amal hasanah dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa minta maaf yang sebesar-besarnya kepada
seluruh jajaran NU. Mungkin dari kami ada kesalahan atau kekurangan untuk menyediakan tempat, karena banyak sekali yang kekurangannya, jadi kami hanya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa kami banyak-banyak terima kasih lagi, yaitu kepada Bapak Jarno yang tadi telah ada hambatan, yaitu mati listrik. Dengan tiba-tiba Pak Jarno yaitu mengambil gensetnya sendiri, karena bantuan beliaulah tadi bisa yaitu kembali berjalannya acara ini. Tanpa bantuan beliau nanti tadi mungkin agak lambat acaranya dimulai. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal Bapak Jarno nantinya bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa nanti menerangi di alam kuburnya nanti. Kami tidak bisa memanjangkan kata-kata, hanya bisa itu aja yang saya ucapkan. Mudah-mudahan bapak-bapak semua nantinya apa-apa yang disumbangkan untuk acara ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal hasanah fid dunya wal akhirah. Kiranya cukup sekian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan dari Ketua Panitia. Semoga peringatan Maulidur Rasul di tahun kedepannya lebih meriah lagi. Masih semangat ibu-ibu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu juga sudah mulai larut malam. Mari kita dengarkan mauidhatul hasanah dari Ustadz kita, yaitu Bapak Kiai Lasuddin dari Kota Batu Haji. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala nabiyana Muhammadan imamal muttaqin uswatan wa rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Al-mukarramuna alim ulama alladzina hum warasatul anbiya, jami'atul asatid wal asatidah, wabil khusus imam masjid kita, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid dan jajarannya, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat cerdik pandai, aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Lurah kita, Bapak RW, Bapak RT,
segenap jajaran panitia, wabil khusus pengatur waktu, penata acara yang sangat bijaksana. Yang kita sayangi, kita muliakan pengurus Nahdlatul Ulama MWC Kecamatan Sungai Beduk, baik Suriah maupun Tanfiziyah dan jajarannya, beserta banom-banomnya Gerakan Pemuda Ansor, Banser, Patayat, Ibnu IPPNU, ibu-ibu muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah yang senantiasa saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan. Sholawat salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat semoga senantiasa tercurahkan. Bahagia rasanya malam ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka safari maulid. Harapan kita selain kita memperoleh ridho Allah, syafaat Rasulullah, moga-moga yang hadir malam ini mendapatkan semuanya. Allah panjangkan usianya, amin. Allah sehatkan lahir batinnya, amin. Allah kuatkan iman Islamnya, amin. Allah muliakan akhlaknya, amin. Allah tinggikan derajatnya, amin. Allah lembutkan kolbunya, amin. Allah bersihkan hatinya, amin. Allah luaskan rizkinya, amin. Allah baguskan rumah tangganya, amin. Soleh-solehkah alim alamah anak cucunya, amin. Bahagia sejahtera selamat dunia akhiratnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, moga-moga acara kita ini tidak ada yang sia-sia. Semua yang hadir di sini mendapatkan manfaat dan barokahnya, amin. Karena Imam Syafi'i beliau mengatakan, man jama'a li maulidihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa haya'a makanan wa haya'a ta'aman wa amala solihan wa qad ba'asallahu yaumal qiyamah ma'asiddiqin wa suhada'i was solihin. Moga-moga kita termasuk di dalamnya, amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Apa kayak tahu artinya? Man jamaah, barang siapa mengumpulkan orang-orang li maulidihi, untuk mengadakan acara maulid, Pak. Acara maulid, sekali lagi kata Imam Syafi'i, acara apa? Maulid. Yang kompak, acara apa? Maulid. Maulid. Bukan Agustusan, maulid. Wahaya atau aman, dan menyediakan makanan. Masya Allah, makanannya berlimpah, terutama yang di pentas. Dari situ nggak kelihatan. Wah, makanan dan tempat. Ini blok apa Pak ini? Blok Oni, orangnya soleh-soleh. Saya belum datang aja tendanya udah dirikan. Bukan tadi siang, tadi malam. Tahu dari mana? Nah, saya dari Pancur Tower. Makanan tempatnya disediakan. Wa amilas wa amala solihan, dan di situ diadakan amal-amal soleh. Masya Allah. Faqad ba'asa, maka benar-benar Allah akan membangkitkan yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, mereka yang hadir, yang mengumpulkan, yang menyediakan makanan, yang menyediakan tempat, yang berbuat kebaikan. Dengan siapa mereka nanti bangkit? Maka mereka akan bangkit dengan ma'as-shodiqin wasuhadai wassolihin. Sudahlah sama orang-orang yang sodikin, yang kedua sama suhada. Ibu tahu suhada enggak? Ini enggak dengaran apa suara saya? Tahu suhada, Bu? Orang mana? Suhada itu orang yang mati syahid, Pak. Bapak enggak ikut berperang, enggak ikut mikul senjata, cuma ikut datang di sini menyediakan tempat dan makanan.
nanti bangkitnya beserta para pahlawan-pahlawan, mujahid-mujahid fisabilillah, mereka para syuhada. Moga-moga nanti kita bangkitnya bersama para syuhada. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan bapak ibu yang menyediakan makanan, kata Imam Syafi'i, untuk maulid, nanti bangkitnya beserta orang-orang yang soleh. Padahal ditengok dari tampangnya nggak ada kesolehan sama sekali. Tapi gara-gara maulid inilah kita nanti bangkit bersama solihin. Lu tahu solihin kan? Orang mana? Dapur 12 anak aja. Bukan solihin itu. Untuk itu mari kita semangati. Moga-moga acara kita ini mengandung berkah dan manfaat. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, saya hanya bisa mendoakan moga-moga yang hadir di sini nanti termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah di akhirat. Imam Asatiri rohimakumullah. Imam siapa bu? Enggak kedengaran, saya beri gemes rata-rata ini. Imam siapa? Asatiri. Imam siapa bu? Ibu kenal enggak? Sok-sok kenal. Beliau mengatakan, man qasada wa do'a li maulidihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa qasada menyengaja mendatangi tempat-tempat maulid, mereka limahabati Rasulillah, kedatangan mereka semata-mata mencintai Rasulullah, maka kata Imam Asatiri, kelak mereka akan kelak kedatangan mereka seperti halnya mendatangi Raudhatul Jannah, taman-tamannya sorga. Bertanya orang-orang, ya Imam Satiri, kenapa orang yang mendatangi maulid sama halnya dengan mendatangi taman-taman sorga? Karena Rasulullah menyatakan, man ahabani kana ma'iya fil jannah, barang siapa yang mencintaiku maka kelak dia akan bersamaku di sorga. Jadi Masya Allah, walaupun kita sekarang duduknya di depan masjid apa namanya, Abdullah Salam, ya pagernya aja cuma kayak gini, bawahnya aja pakai Allah tendanya aja nggak dicuci kayaknya. Tapi ini Raudhatul Jannah, taman-tamannya surga. Yang di sini udah nampak kali surganya kayak gini. Kasihan yang di situ entah ya. Sampai tamannya aja digotong sana tadi. Ini artinya apa? Lima habat di Rasulullah sallallahu alaihi. Moga-moga yang hadir di sini semuanya cinta kepada Rasulullah. Cuman untuk cinta itulah kita akan bahas malam hari ini. Siapa yang cinta dengan Rasulullah, siapa yang enggak, ayo sama-sama. Kalau sudah cinta sama Rasulullah, tingkatkan. Yang datang ke sini masih ragu dengan Rasulullah, mantapkan. Caranya, ayo belajar. Ibu, ibu punya suami enggak? Kenal dengan suami? Sejak kapan? Sejak menikah. Berarti sebelum menikah enggak kenal sama sekali. Oh enggak, dipaksain. Sayang itu lahir dari mana? Ya, ada yang sayang orang sini ya? Jawab biar rame. Sayang lahir dari mana? Oh, dari hati, dari cinta. So tahu lagi. Cinta lahir dari mana? Kok hati lagi? Dari kenal. Ini kok hati terus malam ini bahasanya. Ulangi lagi ya. Sayang kelar dari mana? Cinta. Cinta kenal dari mana? Kenalan. Sayang kenal dari mana? Kenalan. Dari kenalan. Tanpa kenal kita tidak akan cinta, betul? Tanpa cinta kita tidak akan sayang. Maka maulid ini adalah program pengenalan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ibu mau kenal dengan suami? Jawabannya karena ada sesuatu yang menarik pada diri suami. Apa? Keistimewaan. Bahasa kasarnya, kenapa ibu tertarik dengan suami? Karena pada diri suami ada sesuatu yang menonjol. Ibu masih ingat nggak dulu waktu pertama nengok suami apanya yang menonjol? Kok pada ketawa sih? Padahal di situ berjejer
laki-laki. Kenapa yang dipilih cuma satu, Pak? Karena ada yang menonjol. Apanya? Rambutnya, Pak. Calon suami saya lebih menonjol daripada rambut-rambut yang lain. Boleh. Apanya, Bu? Alisnya yang tebal. Boleh. Apanya, Bu? Hidungnya yang menonjol, mancung. Boleh. Apanya, Bu? Dadanya yang bidang menonjol. Boleh. Apanya, Bu? Perutnya menonjol, buncit. Semua ada keistimewaan. Tanpa ada keistimewaan, mustahil kita akan cinta kepadanya. Betul apa betul? Betul apa betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Untuk itu mohon maaf, kita kenalan dulu dengan Rasulullah. Rasulullah itu istimewanya sejak kapan? Mohon maaf, Rasulullah istimewanya bukan sejak lahir, tapi sejak pertama diciptakan berupa Nur Muhammad, beliau sudah istimewa. Sampai-sampai ketika Nabi Adam menikahi Siti Hawa, mas kawinnya dengan membaca sholawat kepada Rasulullah. Ketika Nabi Adam mau nikah sama Siti Hawa, ya Adam, hei Adam, benarkah engkau mencintai Hawa? Iya ya Rasul, ya Allah, tiada lagi wanita di sorga ini yang aku cintai kecuali hanya Hawa. Ya iya, karena wanitanya baru satu. Coba kalau banyak mungkin milih. Sebelum engkau sentuh ya Adam, engkau nikahi dulu Hawa. Dengan apa mas kawinnya ya Allah? Sebagian mengatakan membaca sholawat sebanyak 100 kali tanpa napas. Saya terima nikahnya Hawa untuk saya dengan mas kawin, baca sholawat 100 kali tanpa napas. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai 50 kali Nabi Adam gak kuat. Gak kuat Adam, gak kuat. Maka yang 50 kali boleh kamu cicil. Maka mohon maaf Pak, dalam ilmu fikih mas kawin itu sebenarnya boleh dicicil. Perhatian kalian nanti. Dan sebaik-baiknya perempuan dinikahi adalah perempuan yang paling sedikit mas kawinnya, bukan yang matre. Boleh dicicil. Saya terima nikahnya Hasanah untuk saya dengan mas kawin 4 kintal besi bekas, dicicil boleh. Yang penting perempuannya ridho. Sementara 1 kintal dulu besi bekasnya, besok nyari kemana-mana pakai kantong kresek. Boleh, boleh. Bahkan ada sahabat datang, mau ngapain kamu? Mau nikah. Apa yang kamu punya untuk mas kawin? Duit nggak punya, kebun nggak punya. Apa kamu punya? Di antaranya adalah cincin besi. Tahu cincin besi kan? Kalau bahasa ini sekrup. Jadi boleh. Saya terima nikahnya Fatimah untuk saya dengan mas kawin cincin besi alias sekrup, boleh. Akhirnya yang 50 kali Pak dicicil sama Nabi Adam. Apa mas kawinnya? Membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru penciptaannya saja. Kemudian ketika dalam kandungan, Rasulullah tidak pernah menyusahkan ibunya. Lahir tidak pernah menyusahkan yang merawat kelahirannya. Karena posisi dari Rasulullah ketika lahir, sajidan syakiron hamidan. Ibu, Bu, punya anak. Waktu lahir posisi anak bagaimana? Sungsang. Ini orang hebat Pak. Ibu hebat, pandai pipi, bisa bicara tegas. Yang kedua hebat, kenapa? Bisa tahu posisi bayi yang lahir, bayi sendiri. Padahal rata-rata orang melahirkan itu kayak gini. Kecuali dia lahirnya kayak gini. Baru tahu. Mungkin ibu dari bidanya mungkin Bu ya. Boleh, nggak apa-apa. Saya senang kalau ngaji ada orang refleks jawab. Nggak apa-apa, salah juga. Daripada ngantuk di belakang sendirian, orang pulang masih ngantuk terus. Sujud syukur bayi syakiron hamidan, dia bertahmid ka'annahu bibadri tamami, kondisinya seperti sempurnanya bulan purnama. Ini bedanya bayi kita sama Rasulullah. Bayi Rasulullah itu bercahaya, beda dengan bayi kita budak. Dimohon maaf. Bahasa apa ini? Luar biasa.
tambah besar, tambah baik, tambah bagus. Bahkan nih mohon maaf, Rasulullah saking adilnya itu dari sejak lahir sudah adil duluan. Kenapa? Anak-anak hadroh, biar tahu sejarah. Yang menyusui baginda Rasulullah namanya siapa yang paling terkenal? Halimatus Sa'diyah. Beliau seorang perempuan, Bu. Dulu perempuan ibu-ibu di daerah Halimatus Sa'diyah kalau musim paceklik nggak panen, kelaparan, mereka bantu suami dengan cara apa? Kerja keliling ke kampung-kampung nawarin air susu. Awas kata-kata saya jangan diplesetkan. Nawarin air susu. Airnya. Nawarin apa? Air loh ya. Ibu mohon maaf ini di sana dan dulu, sekarang udah nggak ada. Jadi ibu jangan ngelakuin di sini. Kenapa? Laris. Ini mohon maaf Pak, Halimatus Sa'diyah ini kurang produktif Pak air susunya, sehingga asal ke rumah, Bu ada bayi nggak? Ada, boleh aku susuin. Begitu ditengok, aduh kepet gitu. Maksudnya kurang produktif gitu loh. Nggak ada yang nawar. Rasulullah memang dari kecilnya Pak pengasih, penyayang, tahu kalau nggak laku-laku, akhirnya keluarga Rasulullah yang ngambil. Hebatnya ketika disusui, kalau nggak salah yang kanan itu Rasulullah yang kanan terus, sampai ibunda Halimatus Sa'diyah bingung, ini bayi kok maunya kanan, kasih kiri geleng-geleng, kasih kiri geleng-geleng. Coba kalau saya kanan oke, kiri oke. Alasan juga iya. Ternyata Halimatus Sa'diyah itu punya juga anak kecil. Beliau itu punya anak kecil yang harus disusui, maka jatahnya adalah yang kiri. Masya Allah Pak, itu Rasulullah nggak mau mengambil hak orang lain sejak beliau masih kecil. Maka saya menolak keras kalau ada orang mengatakan Muhammad kecil itu bodoh. Ini orang tolol yang bilang kayak gitu. Tengok, beliau sudah adil dari kecil. Tumbuh dewasa, keistimewaan bertambah luar biasa sampai Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani ini daerah Banten, dulu Jawa Barat, kemudian bikin provinsi lagi, namanya Provinsi Banten, letaknya di daerah Tanara. Gubernur pertamanya teman saya, namanya Ratu Atut Cosiah, itu teman saya. Habis itu ditangkap KPK, terus nggak berteman lagi sama saya. Males aku, nggak mau jadi temannya. Ngapain teman sama koruptor? Mending sama Mas Heri keliling-keliling dapat berkat. Dalam kitabnya beliau menyusun sebuah syair menceritakan keistimewaan Rasulullah. Lam yahtalim qatuto hamutlaqa abada wa matasya abas lam fi mada zamani. Ayo dengan rasa cinta Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin Allahumma amin. Coba sebelum saya terangkan, tahu nggak artinya ibu lantunkan tadi? Tahu nggak? Boleh dikasih tahu Bu? Boleh. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, bil Mustafa, dengan sebabnya Mustafa. Siapa? Siapa Mustafa? Jualan tahu. Mustafa itu Nabi pilihan Rasulullah. Balik maqasidana, wahai Allah, dengan sebabnya Nabi Mustafa, sampaikan maksud kami. Waghfir lana ma madha, dan ampuni dosa-dosa kami mamado yang telah lewat. Amin Allahumma amin. Ya wasi'al karomi, wahai yang luas kemuliaannya, moga-moga yang hadir di sini diampuni dosa-dosanya. Amin. Apa istimewanya Rasulullah? Lam yahtalim qatuto hamutlaqo abada, sepanjang zaman, sepanjang masa, dari balik, sebelum balik, setelah balik, Rasulullah itu istimewa, nggak pernah ikhtilam.
Tahu ihtilam nak? Ibu tahu ihtilam ibu? Ihtilam itu anak laki yang mau balik ada tanda-tandanya. Apa? Ihtilam atau mimpi yang sering disebut dengan mimpi. Oh mimpi basah pak, ngompol kali. Maunya ibu-ibu Jakarta malam kebanjiran, bangun bokongnya basah semua. Mimpi berhubungan badan. Rasulullah tidak pernah mimpi jelek, mimpi buruk, mimpi berhubungan badan, mimpi nggak pernah sama sekali. Coba tanyakan suami ibu yang sudah tua-tua kayak gini, udah berapa kali beliau mimpi? Sering. Tengok lututnya aja udah pada kayak obeng, betul nggak? Wa mata sa'aba aslam fi mada zamani. Sepanjang zaman Nabi Muhammad tidak pernah nguap. Tahu nguap nak? Apa nguap bu? Bahasa Inggrisnya angop. Nabi Muhammad orang pernah angop, nggak pernah nguap. Beda dengan bapak dengan ibu yang baca Quran baru 3 ayat, yang belakang nguapnya udah 70 kali. Pak, kami nggak mampu pak kalau nggak nguap. Kalau memang nggak mampu nggak nguap, jangan diikutin nggak nguapnya. Ikutin apanya? Etika nguapnya. Apa nak ganteng? Nah ini kita ikutin. Coba apa etika nguap? 1. Ini nggak pernah nguap orang sini ya. 1. Ditutup dengan apa? Tangan kanan, tangan kiri. Yang kompak, ini kok nggak kompak satu majelis. Kanan apa kiri? Pinter. Kiri. Kenapa kiri? Karena nguap itu perilaku tidak baik. Perilaku tidak baik, aktivitasnya pakai tangan kiri. Ambil makanan tangan, ambil minuman tangan. Tapi kalau bersih-bersih knalpot pribadi subuh-subuh pakai tangan kiri. Ditutup. Tahu knalpot enggak? Ada yang knalpotnya racing, ada yang bobokan. Tahu dari mana? Dari suara dan aromanya. Kalau yang bobokan mah prontong. Bagus yang orisinil ya bu. Ibu masih orisinil kan? Mak bes, tahu-tahu samping pingsan gitu. Tangannya dibalik, nutup dengan tangan kiri, tangan dibalik, artinya isyarah. Apa? Mohon kepada Allah, apapun yang terjadi dengan mulutku ketika nguap, jangan sampai ada yang masuk. Sebab setan masuk ke tubuh manusia bukan hanya melalui aliran darah, termasuk melalui mulut ketika manusia nguap. Maka mohon maaf kalau nguap ditutup. Ibu nguap naik motor Mio nggak ditutup dari Tanjung Uncang sampai Tanjung Umak. Itu yang masuk banyak banget. Dari Genderuwo, Buto Ijo, Gombel, Kuntilanak, Ilu-ilu, Banaspati, Pangrewangan, Merkayangan, Antu Blau, Leak-leok, Suser ngepet, Babi ngepet, Tuyul. Minhu tawa bufalam takrab wama waqa'atu babatun abadan fi jismil hasani huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli qawli minal akhwali muqtahami min hudawa bufalam takrobama waqa'at. Yang namanya hewan-hewan baik yang jinak maupun yang ganas semuanya tertunduk di hadapan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon maaf, kita membaca hikayah, ada nabi yang bisa dialog, ada nabi yang bisa bicara, ada nabi yang bisa ngomong sama hewan, ngomong sama binatang, namanya Nabi Sulaiman alaihis. Ada juga nabi yang luar biasa ketika membaca ayat-ayat Allah, lautan berombak dia tenang ombaknya, angin puting beliung tenang kondisinya. Mohon maaf hewan-hewan semuanya tiarap duduk mendengarkan, namanya Nabi
Nabi enggak, Sulaiman lagi. Nabi Daud alaihis, itu kehebatan Nabi Daud, Pak. Kalau lagi baca ayat-ayat firman Allah, semuanya tenang. Bahkan kekuatan Nabi Daud ada pada suaranya juga. Sekali membentak orang bisa pingsan. Bahkan katanya ketika Nabi Daud dehem, tahu dehem nggak? Batuk. Itu burung lewat bisa jatuh. Cuma burung jatuh. Semenjak saat itu saya yakin nggak ada bapak-bapak yang bawa burung berani lewat di samping Nabi Daud. Karena begitu bapak yang punya burung lewat, Nabi Daud yang rontok burungnya. Pulang bingung istrinya. Rasulullah justru hewan-hewan mendekati, tenang di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dengan bukti apa? Dubabatun abadan bijismihil hasani. Saking bagusnya bodi tubuh Rasulullah, lalat-lalat tidak ada yang berani hinggap di tubuhnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bi khalfihi ka'amami ru'yatin sahabatat wala yara isrubalu min hufi alani ya rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami amin Allahumma amin. Pandangan Rasulullah istimewa, penglihatannya tajam kemana? Kalau kita tajam ke depan, Rasulullah bukan hanya ke depan, termasuk ke belakang. Apa yang ada di belakang sama halnya seperti apa yang ada di depan. Kalian kalau naik motor pengen tahu belakang, nengok apa nak? Spion. Rasulullah nggak usah pakai spionan, tahu apa yang ada di belakangnya. Masya Allah. Bahkan wala yaro isrubali min hufi alani, ketika Rasulullah buang air kecil, tahu buang air kecil, pipis, kencingnya Rasulullah istimewa. Kenapa? Sekali Rasulullah pipis kencing, air kencingnya lenyap seketika, tak berbekas sama sekali. Istimewa. Rasulullah pipis tur, air pipisnya lenyap. Sama seperti ibu ketika pipis, lama-lama airnya juga hilang, baunya yang jadi masalah, awet, ya jengkolnya yang petenya. Pak, kalau kami pipis jelas di situ dong, air nggak kemana-mana, baunya tetap. Yang diikutin bukan hilang air pipisnya, yang diikutin etikanya. Apanya nak? Etika. Apa etika orang pipis? Satu, jawab ibu biar nggak ngantuk. Orang pipis menghadap kemana? Kok ke kiblat? Bapak ini gimana? Masa orang mau pipis saja nyari kiblat? Mohon maaf Pak Imam, arah kiblat kemana? Mau ngapain? Mau pipis dulu. Maksud bapak mungkin jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi. Terus menghadap mana? Kok ke atas malah? Jangan ke atas. Ya memang susah ke atas gimana? Jangan membelakangi kiblat, jangan menghadap kiblat. Yang kedua, etika pipis, posisinya gimana? Bu, nggak pernah pipis ya? Posisinya situasi sesuai alat tersedia. Kita ini NU Tawasud Demokrat, jangan memaksakan. Kalau pipisnya di masjid, di musola, di toiletnya, bisa dong jongkok. Kalian naik Lion Air, naik Garuda, ke toiletnya coba, udah sempit kecil, toiletnya toilet duduk, betul nggak? Kalian maksain di pesawat kok ningkring, pesawatnya landing apa nggak kejengking-jengking kalian? Itu asik. Yang ketiga setelah pipis diapain? Tidak cukup disiram, dibersihkan. Ini kok disiram aja tapi nggak dibersihkan orang sini. Dibersihkan, disucikan dengan apa? Kalau nggak ada air, dalam kitab fikih itu diajarin dengan batu, bukan dengan pasir loh ya. Pasir malah repot pada nempel nanti. Dengan batu, batu itu cuma isyarah karena dulu di sana adanya batu.
Artinya apa? Boleh dibersihkan selain dengan air, dengan sesuatu yang bisa menyerap. Berarti pakai tisu boleh nggak? Boleh. Pakai kain boleh nggak? Boleh. Nggak ada tisu, nggak ada kain, boleh nggak pakai daun? Boleh. Daun apa? Daun yang bisa menyerap, daun kering. Cuman kalau pakai daun kering jangan asal ngambil, ditengok dulu, siapa tahu itu malah sarang semutnya. Kalian tempelin malah jadi masalah nanti. Etika pipis yang berikutnya apa? Jangan mipisin pohon yang masih digunakan. Ini terutama nih anak-anak drone ya, yang SMP ini bandel-bandel kali. Kalau ada pohon ceri di perempatan, jangan dipipisin. Kenapa? Tempat ngerumpi ibu-ibu. Itu pada ketawa ibu-ibunya. Kok baunya nggak kelulungan. Yang kedua, tidak boleh mipisin lubang-lubang yang ada di tanah. Ganteng nggak boleh. Kalian naik motor tiba-tiba langsung jongkok ada lubang dipipisin. Jangan. Siapa tahu itulah dalam markasnya Rijalul Ansor. Markasnya semut. Markasnya semut, mereka lagi maulid malah dipipisin. Ya kalau semut, kalau ular terus dia keluar apa nggak ngajak salaman sama punya kamu. Hati-hati. Bu, apakah Rasulullah kok istimewa? Apakah Rasulullah juga manusia atau malaikat? Sebenarnya Rasulullah juga manusia, bukan malaikat. Kenapa manusia? Jawabannya, yang dijadikan Nabi manusia justru menguntungkan kita. Kenapa? Karena kita bisa mengikutinya walaupun ada yang tidak mampu kita ikuti. Maka kalau ada yang bertanya, kenapa yang dijadikan Nabi manusia? Jawabannya karena kecocokan. Karena apa? Yang kompak, karena apa? Kecocokan. Cocoknya kambing nyontoh kambing, cocoknya kucing nyontoh. Kurang kompak. Cocoknya kambing nyontoh, cocoknya kucing nyontoh kucing. Kambing disuruh nyontoh kucing, nggak bisa. Kucing disuruh nyontoh kambing, nggak bisa. Manusia disuruh nyontoh malaikat, mana mungkin. Malaikat nggak punya nafsu makan, sedangkan kita bentar-bentar makan, bentar-bentar makan, betul? Tuh nggak habis semuanya. Malaikat nggak punya nafsu syahwat, betul nggak? Sedangkan kita syahwat melulu. Yang normal manusia itu punya syahwat. Coba yang nggak punya syahwat acungkan tangan. Nggak ada, berarti nggak ada yang lemah syahwat, betul nggak? Ini mohon maaf. Muhammadun basarullah kal basari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Nabi Muhammad itu memang betul manusia, tapi ingatlah kal basari tidak seperti Pak Basari. Tahu Pak Basari? Siapa? Basari itu manusia biasa, Pak. Bal huwa kal yakut, perumpamaannya Nabi Muhammad dibanding kita, maka Nabi Muhammad itu kal yakuti, persis seperti yakut. Apa yakut, nak? Bu? Kok susu minuman? Itu Yakul. Pakai topi merah itu, saya tahu itu, tetangga saya, Bude Sum itu. Malah Yakut. Yakut itu batu intan. Bainal kajari, di antara kita yang seperti batu hitam. Coba batu intan sama batu hitam lebih mahal mana? Batu intan 1 gramnya puluhan juta. Itu Rasulullah batu intan. Bapak ibu batu hitam, jangankan 1 gram, 1 dam truk aja nggak ada yang berani ngangkat. Batunya sama, nilainya yang beda. Ibu makan nggak, Bu? Nabi Muhammad manusia makan nggak? Sama-sama makan. Bedanya banyak atau sedikit? Sedikit. Apa bedanya? Kalau Nabi Muhammad makannya sedikit, sedangkan ibu-ibu sedikit-sedikit, itulah gemuk-gemuk kayak gitu. Rasulullah punya ludah, maka kita juga punya ludah. Ludah Rasulullah tidak sama dengan ludah kita. Kenapa? Ludah Rasulullah obat paling mujarab. Ketika Rasulullah ngumpet sama Abu Bakar Siddiq di gua, Rasulullah keletihan, kecapean, beliau tertidur di pangkuan yang mulia Abu Bakar Siddiq. Tiba-tiba dari celah dinding gua
Dari lubang kecil keluar kepala ular. Abu Bakar Siddiq kaget luar biasa, takut keluar ularnya, maka lubangnya ditutup dengan jempol kakinya. Ternyata ular tersebut nggak terima, digigit jempol kaki Abu Bakar Siddiq, sakit luar biasa, berceceran darah. Abu Bakar Siddiq saking sayangnya dengan Rasulullah, dia mau menjerit, dia tahan suaranya, tapi air mata tidak bisa terbendung, menetes jatuh ke pipi Rasulullah. Rasulullah terbangun, ya Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar Siddiq, kenapa engkau menangis? Kakiku ya Rasul, kakimu kenapa? Digigit ular. Kenapa diem aja? Aku takut engkau terganggu. Ngomong dong dari tadi. Sini, aku obatin. Pegang sama Rasulullah, bacakan bismillah, diludahin, jeblok. Seketika langsung sembuh total. Diludahin saja Pak, sembuh. Siapa yang ludahin Pak? Siapa yang ludahin? Yang ludahin Rasulullah, langsung sembuh. Coba kalau waktu itu yang ludahin saya, yang ludahin Mas Faizin, aduh, bukannya sembuh, melepuh. Bisanya lebih banyak. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu beruntung orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udahlah segitu aja lah ya, capek banget saya hari ini. Teruskan nggak? Teruskan nggak? Sampai jam berapa? Sampai pagi. Yang jelas satu, Rasulullah mengajarkan akhlak mulia itu untuk mengangkat derajat kita. Kalau harimau mahal, mohon maaf, dihargai karena apanya? Enggak pernah ke kebun binatang orang sini. Harimau mahal karena apanya? Kulitnya. Emangnya sapi ada kulit? Karena belangnya. Gajah mahal karena apanya? Gadingnya. Burung mahal karena apanya? Nah, belum tentu suaranya, tergantung burungnya. Kalau murai, cucak rowo, ya kan, kacer, baru suaranya perkutut, suaranya. Cendrawasih, bulunya merak, bulunya, bahkan ada burung yang bukan suara, bukan bulunya apa? Ada burung, saya punya teman di Tembilan, dia penangkaran burung walet. Burungnya kecil, warnanya hitam. Kayak burungnya Mas Faizin yang di rumah loh, yang di rumah. Itu yang mahal, bukan suaranya, bukan warna bulunya, tapi yang mahal ini, loh, air liur, bahasa Inggrisnya iler, alias ngoeh. Itu ilernya burung walet tuh, satu onnya aja puluhan juta, yang murni loh ya. Bandingkan dengan ilernya ibu-ibu, baik yang murni apalagi yang campuran. Alah, jangankan satu on, satu galon